હાલો ધીમે ધીમે. હાલો હાલો. હા આવે છે. Oke baik, tonton. Udah. ગુરુદેવ અને હર હર મહાદેવ. ભગવાન કી જય. લાલ કી જય. પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ. ओम नारायण नमः स्वाहा। बीजो बीजो केशवाय नमः स्वाहा। तीजी बार माधवाय नमः स्वाहा। चौथी बार आत्मा डिस्मा ओम गोविंदाय नमः इति हस्तप्रक्षाल नमः। निगला खेत गया सब खाए, निगला खेत गया सब खाए।
केश कस्तूरी का गाढ़ा बनाया गंगा जमुना पानी गंगा यमुना केश कस्तूरी का गाढ़ा बनाया गंगा यमुना गंगा यमुना भर भर के लाए राम लक्ष्मण भर भर के लाए सीता माए। खेत गया सब खाए दुगला खेत गया सब खाए। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायिया, बड़ा है तेरा दायिया, बड़ा दाता रे तू कैलाश के निवासी। नमवार पार हो कैलाश के निवासी। नमवार पार हो आयो चरण तिहारे, आयो बखान क्या करूं मैं जी, राखोगे ढेर का। बखान क्या करूं मैं शिव जी, शिव जी, शिव जी, राखोगे ढेर का। कपटी भभूत में खजाना को ढेर का। कपटी भभूत में खजाना को ढेर का। हे गंगाधार
यहाँ क्या नहीं दिया है हमें, या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हमें, क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, इतना उदार को कैलाश के निवास। मुबार मारो आयो तारा तिहारे शिव जी, आयो शरण तिहारे तार तार को कैलाश के निवास, कैलाश के निवास। कभी कृपा बिना नहीं ले एक ही एक कभी कृपा बिना नहीं लेते से हाथ तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं साथ तेरी दया से तनो तनो। कहे दाद एक बार, कहे दाद एक बार, मुझको निहार तो कैलाश के निवासी। मुबार बारो आयो शरण तिहारे शिव जी, शिव जी, शिव जी, आयो शरण तिहारे तार तार को कैलाश के निवासी। मुबार बारो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलिए रामेश्वर महादेवनी जय, जगन्नाथ महादेवनी जय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय
सकलाय जगद्विताय नागाननाथ श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशम् विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वेंकटेश भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। लोकनाथ भगवान की जय। सगन्नाथ पुरी की जय। समुद्र देव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। जग्या भौम की जय। धरती माता
માતા કી જય, ગૌ માતા કી જય, कैलाशपति शिवजी महादेव की जय। ओ नमः पार्वती पतये। બધાને મારા ઓમ નમઃ શિવાય. આમ તો આજે કથાનો પ્રથમ દિવસ, જો કે બધા આમ તો કષ્ટ ન કહેવાય, પણ આપણે જાતે કરીને કંઈ કષ્ટ ઊભું કરીએ તો એને આપણે કષ્ટ કહીએ છીએ. બધાને સરસ મજાની આમ ટિકિટ મળી ગઈ, બધાને બોલો શોર્ટ ટાઈમની અંદર આપણે આ કથાનું આયોજન કર્યું છે અને શોર્ટ ટાઈમની અંદર આપણે ટિકિટ નોંધાવી છે. તો આ તો જગન્નાથ પ્રભુની આપણા બધા ઉપર એક કૃપા કહેવાય. કૈલાસપતિ શિવજી મહાદેવની આપણી ઉપર મોટામાં મોટી કૃપા કહેવાય. ત્યારે તો આપણે બધા અહીંયા પહોંચી શક્યા છીએ. બાકી આપણે જોઈએ તો કરોડપતિ માણસ હોય અને એવું વિચારે કે મારે જગન્નાથના દર્શન કરવા જવું છે, તો જગન્નાથના દર્શન કરવા ન જવાય. તમને કોણે બોલાવ્યા છે તમે ક્યારે વિચાર્યું છે? તમે જગન્નાથ તો આવ્યા છો, પણ તમને કોણે બોલાવ્યા છે કોને ખબર છે? ચાલો કયો મને. ખબર છે? કોકને તો ખબર હશે ને? નથી ખબર? કોણે બોલાવ્યા બાપુ? જગન્નાથે બોલાવ્યા. પણ જગન્નાથ ક્યારે બોલાવી શકે? આપણી શ્રદ્ધા હોય તો એ તો બરાબર છે, એનાથી વિશેષ કાંઈ નહીં. જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી પર મનુષ્યનો અવતાર થાય છે ત્યારે દરેક મનુષ્યના લેખ માટે વિધાતા છે એ જન્મ સમયના લેખ લખતી હોય છે. દરેક ઇન્સાનના, દરેક મનુષ્યના. તમારા લેખની અંદર લખાઈ ગયેલું હતું કે આ સમયે, આ તારીખે, આ વારે તમારે જગન્નાથ જવાનું છે અને જગન્નાથ સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાનું છે અને જગન્નાથ ભગવાનના દર્શન કરવાના છે, કલ્પવૃક્ષ દેવના દર્શન કરવાના છે, ભગવાન જગન્નાથના દર્શન કરવાના છે. તો તમે વિધાતાના લેખ લખેલા હતા એટલે તમે બધા આજે બધા તમે જો તો યાત્રા પ્રવાસ કરે છે. તો યાત્રા પ્રવાસની તો શું વાત કરો, એક ગાડી ભરાય અને યાત્રા કરવી જ જોઈએ, પ્રવાસ કરવા જ જોઈએ. પણ યાત્રા પ્રવાસ કઈ રીતના કરવા? આપણે સાવ ફરવા માટે જ યાત્રા પ્રવાસ કરાય? ન કરાય. એના કરતાં તો ઘરે બેસીને ભગવાનનું નામ લઈએ ને તો પણ સફળ થાય છે. આપણે યાત્રામાં જઈએ ને તો કોઈ નિર્ણય હોવો જોઈએ, તટસ્થ નિર્ણય હોવો જોઈએ કે મારે અહીંયાથી અહીંયા સુધીની યાત્રા કરું છું. આ જિંદગીમાં આ જિંદગી પણ એક યાત્રા જ છે. 3.5 કલાકની યાત્રા છે, આ વધારે નથી. મનુષ્ય અવતાર લીધો છે તો યાત્રા કરવી પણ જરૂરી છે. યાત્રામાં જઈએ તો કોઈ સેવા કરીએ,
સેવા એ ઉત્તમ કીધી છે. ચંદ્રદેવ છે એ આપણી સેવા કરે છે. ક્યારેય આપણને સંભળાયું છે કે હું તમને પ્રકાશ આપું છું? ચંદ્રદેવ છે એ કેટલો બધો આપણને પ્રકાશ આપે છે. ક્યારેય આપણે વિચારીએ છીએ? નથી વિચારતા. ચંદ્રદેવ છે એ કઈ આપણી પાસેથી પૈસા લે છે? ક્યારે ભૈરા પૈસા તમે કે તમે અમને આટલો બધો પ્રકાશ આપો છો, આલ્યો હું તમને આટલા પૈસા આપું? સૂર્યદેવ છે એ આપણને પ્રકાશ આપે છે. સૂર્ય ન હોય તો અંધારું છવાઈ જાય કે નહીં? ક્યારેય આપણે એનો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ આપણે કોઈ દેવને જોઈ શકીએ છીએ? જોઈ શકીએ છીએ? સૂર્યદેવને જોઈ શકો છો? નહીં, નથી જોઈ શકતા. તમે જૂઠા કેમ બોલો છો? સૂર્યદેવને દરેક વ્યક્તિ જોઈ શકે છે. સૂર્યદેવ તો દેખતા દેવ છે. આપણી પાસેથી ક્યારે ભાડું માંગે છે? કેટલો પ્રકાશ આપે છે. તો આપણે યાત્રામાં જઈએ, યાત્રાનો મતલબ શું? કે ખાર ખેદ ઈર્ષાય અદેખાય મૂકી દઈ અને પછી જો આપણે યાત્રા કરીએ તો જ આપણને યાત્રાનું ફળ મળે છે. બાકી આપણને યાત્રાનું ફળ મળતું નથી. આપણે ધર્મક્ષેત્રમાં તો જઈએ છીએ, ઘરેથી જઈએ એટલા ખુશખુશાલ થઈને નીકળીએ, એટલા ખુશખુશાલ નીકળીએ. અને ગામ હોય ને, દરેક ગામની અંદર શું કહેવત છે, મને બહુ કહેવત ના આવડે. દરેક ગામની અંદર કોણ રહેતું હોય પટેલ ભાઈ? કોણ રહેતું હોય? હે, કોણ રહેતું હોય ગામને પાદર? દરેક ગામની અંદર એક કહાણીઓ રહેતો હોય. એ કહાણીઓ નો ગામનું સારું થવા દે કે નો પબ્લિકનું એની સાથે હોય એનું સારું થવા દે. ગામ હોય ને કાળો માણસ હોય. એટલે આપણે કોની સંગત કરવી આપણે આપણા ઉપર છે. આપણે યાત્રામાં જઈએ અને આપણી યાત્રા આખી બગડે નહીં. આપણે યાત્રામાં શું કામે જઈએ? ધર્મ કાર્ય કરવા માટે, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. દર 3 મિનિટે ભગવાનને સામે જુઓ. દર 3 મિનિટે, દર 3 મિનિટે કોઈ પણને તમે ભગવાનને, હું એવું નહીં કે તમે શિવને જ જુઓ, કૃષ્ણને જુઓ, રામને જુઓ, જગન્નાથને જુઓ, હનુમાનજીને જુઓ, ધરતી માતાને જુઓ, સૂર્યદેવને જુઓ, ચંદ્ર, તમે જેને માનો એને દર 3 મિનિટે તમારી સમક્ષ રાખો. ખાર ખેદ ઈર્ષાય અદેખાય એ આપણા મનુષ્યનો ગુણ નથી, આપણો ધર્મ નથી, આપણું કર્મ નથી. ગીતાજીમાં ચોખ્ખું કીધેલું છે કે કર્મ જ મેન છે. જેવું આપણે કર્મ કરશું એવું આપણને ફળ મળશે. જો આપણે મૃત્યુ સમયે કોઈની ઈર્ષા જ કરેલી હશે તો મૃત્યુ સમયે એવા 5 ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ આપણી આસપાસ ભગવાન મોકલી દેશે. ભગવાન આમ ટીંગાડશે એને. એટલે આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું ભૂલી જઈશું. ભૂલી જઈશું કે નહીં? તો આપણું મૃત્યુને મોક્ષ મળી શકશે? નહીં મળે ને. આપણને મનુષ્ય અવતાર શું કામે મળ્યો છે? આવન જાવનનો ફેરો ટાળવા માટે આપણને મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે. આપણે મોંઘો મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. તો મોંઘો મનુષ્ય દેહ એ ફરી ફરીને મળે નહીં વારંવાર. એ ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તન, ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તન. હે झूठी काया झूठी माया झूठो कुटुंब परिवार. ए भाई तारो झूठो कुटुंब परिवार. આ કાયા છે એ જૂઠી છે. આ કાયા છે એ સ્મશાનની રાખ થઈ જવાની છે બળીને.
માત્ર રાખ થઈને 250 ગ્રામ જ થશે, વધારે થશે નહીં. અને આપણે કહીએ છીએ આ કુટુંબ પરિવાર દીકરા દીકરીઓ બધું મારું છે, કોઈ આપણું નથી. જ્યારે જવાનું છે ત્યારે આપણે એકલા જ જવાના છીએ. એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના, સાથી વિના સંગ વિના એકલા જવાના, એકલા જવાના, એકલા જવાના. આ બધી એક મોહ માયા છે. આપણે ક્યાં આવ્યા છીએ, કઈ જગ્યાએ છીએ? કથાની અંદર આવ્યા છીએ. આપણે યાત્રામાં તો આવ્યા છીએ, પણ સાથે સાથે કથાની અંદર આવ્યા છીએ. બધા તો યાત્રા કરે, કથા એક યજ્ઞ કહેવામાં આવ્યો છે. કથાને કીર્તન ભક્તિ કહેવામાં આવી છે નવધા ભક્તિમાં. તો આપણે તો કથામાં આવ્યા છીએ. તો કથામાં આવ્યા હોય, રાગ દ્વેષ મારું તારું છોડીને આપણે કથા સાંભળીએ તો એનું ફળ મળે છે, બાકી આપણને મળતું નથી. જીવન તો પવિત્ર હોવું જોઈએ. પવિત્ર આત્મા છે એ સાફ હોય, આંખોની દ્રષ્ટિ સાફ હોય. આંખોની દ્રષ્ટિમાં જો ઝેર ભરેલું હોય કથા સફળ ન થાય, ક્યારેય સફળ નહીં થાય. આંખોની દ્રષ્ટિ સાફ રાખીએ, વિચારો શુદ્ધ રાખીએ. આપણે કથામાં બેઠા હોય, ઘરે એવું વિચારીએ મારો દીકરો શું કરતો હશે, મારી દીકરી શું કરતી હશે, મારી બહુ કામ કર્યું હશે કે નહીં કર્યું હોય, રોટલા ઘડ્યા હશે કે બજારનું ખવડાવ્યું હશે. આજે એ પણ મોટો પ્રશ્ન છે ને, હે કે આળસ હોય રોટલા ન ઘડે બજારનું ખવડાવી દે. માં હોય તો ફરજિયાત ખવડાવવું પડે. હવે તો સાસુ ગયા યાત્રામાં, ચાલો શાંતિ 7 દિવસ. અને ઘણા લોકો તો આપણે કહીએ ને કે યાત્રામાં આવું છે તો એવું કહે, હા હા મારા સાસુને લઈ જાઓ 15 દિવસ, 15 દિવસ લઈ જાઓ એવું કહે. બોલો આપણે વૃદ્ધ થયે, વૃદ્ધોનું જીવન છે બાળક જેવું હોય છે. કેવું હોય છે? બાળક જેવું. બાળકને જેમ આપણે હાથેથી આંગળીએ ચલાવીએ છીએ એમ વૃદ્ધ થાય માણસ ત્યારે એને પણ આંગળીની જરૂર હોય છે. તો જો કોઈ ધર્મમાં જોડાયેલા માતા પિતા હોય, કોઈ સાધુ પ્રેમી હોય, કોઈ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરેલા હોય માતા પિતા, તો એને કુખે એવા બાળકો જન્મે કે મા બાપ વૃદ્ધ થાય અને આંગળી પરથી પકડી અને એને મંદિરે લઈ જાય. એવા સંતાનો તો કોકના જ હોય, બધાના ન હોય. પણ જેણે જેણે સત્સંગ નથી કર્યો, સત્કર્મ નથી કર્યું, રાગ દેશમાં રહી ગયેલા છે, ત્યાં આ બધું ન હોય. કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે, બાકી આવે ન આવે. એમના સંતાનો પણ એવા જ હોય. મીરાબાઈની માં કેવી હશે, નરસિંહ મહેતાની માતા કેવી હશે, એવા તો કેટલા આપણા સંતો ભક્તો છે. આ સંતોની માતા કેવી હશે? ધન્ય છે એ માને કે જેને સંત બને. એના માતા પિતાને ધન્ય છે, કેવા પુત્રને જન્મ દઈને સાધુ બનાવ્યો. ધન્ય છે એ માતાને નમસ્કાર કરું છું. થોડી વાર આપણે उसको એને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. બાપુને પણ વધાવીએ. આવો બાપુ, આવો બાપુ.
તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ બાપુને. તો આ મોંઘો મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે આપણને, એ વેડફવા માટે નથી મળ્યો. આપણે જગન્નાથપુરીમાં તો પહોંચી ગયા, બસમાં કેવું થતું હતું ટ્રેનની અંદર, હે મારી ક્યાં સીટ હશે, મારો ક્યાં ડબ્બો હશે, મને કેટલા નંબરની સીટ મળી હશે, જગ્યા મળશે કે નહીં, શું કરશું, નીચે બેસવાનો વારો આવશે તો બધાને ટેન્શન હતું ને. પણ ભગવાન જગન્નાથે આપણી ઉપર કેવી કૃપા કરી કે બધાને સુવાની સીટ મળી ગઈ ને. શોર્ટ ટાઈમમાં ટિકિટ કરાવી તો બી બધા આરામથી અહીંયા પહોંચી ગયા તો છીએ, કોઈ તકલીફ વગર પહોંચ્યા છીએ. હે તો માનવ દેહ મળ્યો છે આપણને. તો જ્યારે જ્યારે આપણે કથા સાંભળીએ તો આત્મવિશ્વાસ થશે, સાથે કથા સાંભળવી, પૂરી શ્રદ્ધા રાખવી કથાની અંદર, શ્રદ્ધા સાથે વિશ્વાસ રાખીને કથા સાંભળવી. શ્રદ્ધા વગર ક્યારેય કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પથ્થરમાં પણ જો તમે શ્રદ્ધા રાખશો ને તો પથ્થર પણ ભગવાન બની જાય છે. જો પથ્થર ભગવાન બની જતો હોય તો આપણે તો મનુષ્ય છીએ. આપણે શ્રદ્ધા રાખવાથી જો પથ્થર પણ ભગવાન બની જતો હોય તો આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણે જે ધારીએ તે કરી શકીએ છીએ. કાળા માથાનો માનવી જે ધારે તે કરી શકે છે. આપણે એવું વિચારીએ કે હવે આપણી 60-70 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે, હવે સિર્ફ આપણે ભગવાનનું ભાથું કરવાનું છે, ભગવાનનું ભાથું ભરવાનું છે. એ ભાથું જ આપણી સાથે આવશે, બાકી કંઈ આપણી સાથે આવશે નહીં. આ બધું જ આ શરીરે અહીંયા જ પડી રહેવાનું છે, આપણી સાથે નથી આવવાનું. ભગવાનનું મનથી લીધેલું, જીભથી લીધેલું ભગવાનનું નામ એ આપણી સાથે આવવાનું છે. હાથથી કરેલું કરમ દાન એ આપણી સાથે આવવાનું છે. હું નથી કહેતી કે તમે કોઈને પૈસા આપો, કોઈને જમવાનું આપો, તમારી પાસે કંઈ ન હોય તો કંઈ નહીં, પણ એવું વિચારવું કે આખા દિવસના 5 સારા કામ કરવા છે. હું મનુષ્ય છું, આખા દિવસના ખાલી 5 કામ સારા કરવા છે. કયા કયા કામ? મારી પાસે પૈસા તો નથી, હું કોઈને જમાઈ નથી દઈ શકું, એમ તો શું કરવું? આપણે રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોય, કોઈ વૃદ્ધ માણસે પૂછ્યું કે મને જરાક રોડ ક્રોસ કરાવી દો તો નિસ્વાર્થ ભાવે આ કામ કરેલું ભગવાનના ચોપડે લખાય છે. આપણે રેલવે સ્ટેશને ગયા હોય, કોઈને ડબ્બાની ખબર ન હોય, તમે કેવું મને પૂછતા હતા ને, કોઈને ખબર ન હોય અને આપણે કાંઈ વાંધો નહીં, લે ભાઈ બેસી જા અહીંયા. આ નિસ્વાર્થ કામ છે. બસ સ્ટેન્ડે ઊભા હોય, કોઈ અભણ માણસ હોય, એમ કે જગન્નાથપુરીથી આપણને અમદાવાદની બસ ક્યાં મળે છે અહીંથી, તો આપણને ખબર હોય તો હા પાડવાની, ન ખબર હોય તો ના પાડવાની. આ પણ ભગવાનના ચોપડે લખાઈ જાય છે. આપણને ખુદને અંદરથી આનંદ થાય. આપણી પાસે 4 વ્હીલ હોય અને કોઈ ગરીબ માણસ આપણા પાડોશમાં રહેતું હોય, કાયમ માટે ચાલીને જતું હોય, એનોય ચાલીને જવાનો ટાઈમ હોય, આપણે નીકળવાનો ટાઈમ હોય, તો આપણે અભિમાન ન કરવું જોઈએ. ગાડી ખોલીને કહેવું જોઈએ કે બેસી જા મારી ગાડીમાં, ચાલ ક્યાં ઉતારવાનું છે, હું તને ઉતારી દઈશ. કેટલો રાજી થશે એ. આપણે એવું કરીએ છીએ. આપણે અહમ છે કે મારી પાસે ગાડી છે, મારી પાસે પૈસા છે, હું ધારું તે કરી શકું છું. નહીં, આપણે કંઈ ન કરી શકીએ. ભગવાનની ઈચ્છા વગર આ પત્તું ભાઈ ફડકી ન શકે. તમારે અહીંયા કથામાં બેસવા આવ્યું હોય અને તમને પગમાં કેળમાં ટચક્યું થઈ ગયું હોય તો તમે બેસી શકો? ત્યાંથી અહીંયા આવી શકો? તમને એમ થઈ જાય કે નહીં નહીં કમર બહુ દુખે છે, ટચક્યું થઈ ગયું એવું લાગે છે, આજે કથામાં બેસાય એવું નથી, મારે નથી જવું કથામાં, નહીં બેસી શકો ને. પણ તમારી શ્રદ્ધા હતી. મને ખબર છે કે કેટલા લોકોની કથામાં શ્રદ્ધા છે, હું જાણું છું. એટલે શ્રદ્ધા હતી, મનની અંદર એક ઉમંગ હતો કે નહીં,
જગન્નાથની પુરીમાં જઈ અને આપણે કથા સાંભળવી છે ભગવાનની. એટલે તમારો ભાવ અહીંયા ખેંચીને લાવ્યો છે. જે ભાવ હતો એ કથા સ્થળ સુધી, કથા મંડપ સુધી ખેંચીને લાવ્યો છે. તમે કથામાં તો આવ્યા છો, પણ તમારા પૂર્વજન્મના, તમારા માતા પિતા, તમારા પૂર્વજન્મનું કર્મ કંઈક સારું છે. હજારો વર્ષનું કર્મ સારું હોય ત્યારે માણસ જગન્નાથપુરીના દર્શન કરી શકે છે. હજારો વર્ષનું કર્મ સારું હોય ત્યારે માણસ કથાની અંદર પ્રવેશ કરી શકે છે. ત્યાં સુધી પ્રવેશ કરી શકતા નથી. આખું જગન્નાથમાંથી મેં કેટલાયને આમંત્રણ આપ્યું છે. હવે જેને ભગવાન શિવ બોલાવતા હશે, ભગવાન જગન્નાથ અહીંયા મોકલશે, એ જ આવી શકશે. નહીં આવી શકે, ભગવાન નહીં આવવા દે, કેમ કે એની વૃત્તિ એવી નથી. જો આપણી વૃત્તિ, આપણું કર્મ સારું હોય તો ભગવાન આપણને શિખર ઉપર લઈ જાય છે. ભલે 100 વર્ષના થઈ ગયા હોય બાપુ, પણ એને ગિરનાર તાત્કાલિક ચડાવી દે છે, વાર નથી લાગતી. કેમ કે એની નિયત સારી છે, એની દ્રષ્ટિ ભગવાનમાં છે, એનું હૃદય ભગવાનમાં છે. એટલા માટે ભગવાન એને પહોંચાડે છે. અને આપણે તો મોટામાં મોટા ધામની અંદર આવ્યા છીએ. આપણા મનના વિચાર તો એવા હોય છે કે 7 દિવસ મારે કથા સાંભળવી છે. ભલે તમે આખી કથા સાંભળો. જો આની અંદર 24,000 શ્લોક છે શિવપુરાણની અંદર. હું તો સત્ય બોલીશ કે મારાથી 24,000 શ્લોક કહી શકાય નહીં. 3 કલાક 3 કલાક એટલે 3 સતાને 21 કલાક થાય ને, કદાચ મારી ભૂલ નથી થતી ને. એકવીસ કલાક 7 દિવસની થાય તો 21 કલાકમાં 24,000 શ્લોક પૂરા થઈ શકે બાપુ? થઈ શકે? તમે એક શ્લોક બોલો, એક દિવસમાં કેટલાક શ્લોક બોલો? આપણે જે બોલીએ છીએ ને, આપણે જે ઈર્ષા કરીએ છીએ ને, આંખું જોવે. ઈર્ષા ક્યારે આવે? આંખ જોવે, મગજમાં ઉતરે, જીભ બોલે, બોલે કે નહીં? હે? તો એ જીભ બોલવાથી શું થાય? જીભ છે એ ઉલટું હવડું બોલીને, એ ઉલટું બોલે ને સવડું બોલે. એ જીભ છે એ અંદર રહેવાની છે, પણ એની સજા કોને ભોગવવી પડે? મગજને. जीभ उल्टा सीधा बोल के मुंह के अंदर घुस जाती है, उसकी सजा के लिए दिमाग को भुगतना पड़ता है. એટલે આપણે વાણી છે એ વિચારીને બોલીએ. એમાં તીર્થ સ્થળોની અંદર જ્યારે કથા ચાલતી હોય ત્યારે આપણે કોઈનું મારી તારી કરવી નહીં. આ શાસ્ત્ર કે છે, હું નથી કહેતી, આ મારા શબ્દ નથી, આ શાસ્ત્રના શબ્દ છે. ખૂબ જ પાપ પડે છે, ખૂબ જ પાપ પડે છે. કોઈનું સાંભળવાથી પણ પાપ છે, મારી તારી એ સાંભળવાથી પણ પાપ છે. કરવાની તો ન્યા વાત રહી. તીર્થ સ્થળમાં જઈ અને આપણે જેટલી બને એટલી માળા કરવી, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, ભગવાનનું નામ લેવું. નામનો મહિમા કળિયુગનો બહુ, હું તમને પછીના દિવસોમાં કહીશ. કળિયુગની અંદર નામનો મહિમા બહુ મોટો બતાવ્યો છે. તો આપણને દેવને પણ દુર્લભ છે એવો આ
મળ્યો માનવ દેહ. આ માનવ દેહ છે એ દેવને પણ દુર્લભ છે. દેવો પણ ઝંખના કરે છે આ પૃથ્વી ઉપર આવવાની. ભગવાન સાથે ઝઘડાઓ કરે છે કે ભગવાન કળિયુગના માણસો કેવું સુખ ભોગવે છે, બંગલામાં રહે છે, ગાડીઓમાં ફરે છે, કેવું સરસ સરસ ભોજન કરે છે, કેવા સરસ સરસ કપડાઓ પહેરે છે, હરે ફરેને આનંદ કરે છે. ભગવાન આ કળિયુગની લીલા કેવી છે. દેવો અત્યારે ભગવાન સાથે ઝઘડાઓ કરે છે કે ભગવાન અમારે મૃત્યુલોકમાં જવું છે. પણ દેવો એટલે તો કીધું છે દેવોને પણ દુર્લભ છે આ મોંઘો મનુષ્ય દેહ. તો આપણે કેટલા સારા કર્મ કર્યા હશે, આપણા માતા પિતાના કેટલા સારા કર્મ હશે, ત્યારે આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. તો આપણે અત્યાર સુધી કંઈ ન કર્યું તો કંઈ નહીં, જે કર્યું હોય જવા દો. પણ કથામાંથી તમે કંઈ લઈને ન જાઓ તો કાંઈ નહીં, પણ એક શબ્દ લેજો કે આજથી આપણે મારી તારી કરવાનું કથામાં છીએ તો આજથી આપણે છોડી દેવું છે. અને કાનથી આપણે કોઈની મારી તારી સાંભળવી નથી. હવે આપણે 70 આસપાસ થઈ ગયા, 60 આસપાસ થઈ ગયા, 55 આસપાસ થઈ ગયા. ભગવાનનું તેડું આપણને ક્યારે આવે એ મને ખબર નથી, તમને ખબર નથી. અજાણતા ભગવાનનું તેડું આવી જાય છે એ આપણને કોઈને ખબર નથી. એટલે આપણે ભક્તિ કરવી. માનવ દેહ મળ્યો છે, મોંઘો મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. તો અને હૃદયની અંદર તમે જેને માનો છો, કૃષ્ણ, રામ, શિવ, સ્વામિનારાયણ, જેને માનો એ હૃદયની અંદર ભરોસો રાખો. ભરોસા વગર કંઈ નથી. ભરોસા વગર ક્યાંય જવાય પણ નહીં, કોઈ સાથે ન જવાય. આપણે કેટલું સરસ ભરોસો બધાયનો કર્યો હોય, કોક આપણે એવું શબ્દનું બાણ મારે કે જિંદગી આખી ન ભૂલી શકીએ. હે તો એવું ક્યારેય આપણે કોઈને દુઃખ લાગે, કોઈની આત્મા છે એ પરમાત્મા છે, ક્યારેક સંશોધન કરો બેઠા બેઠા કે ભગવાન આપણી અંદર જ વસે છે, બીજે ક્યાંય તો ક્યાંય પ્રકટ થયેલા છે. કોઈ ઋષિ મુનિની ભક્તિથી, કોઈ દેવની ભક્તિથી, કોઈ મનુષ્યની ભક્તિથી પ્રસન્ન થયા છે. આપણે એક ઈશ્વરનો અંશ છીએ, આપણી અંદર જ ઈશ્વર છે. સૂતી વખતે આપણે 5 મિનિટ ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આપણી આત્મા સાથે વાત કરવી જોઈએ. આત્મા છે એ પરમાત્મા છે. આખા દિવસમાં આપણે શું કર્યું, આજે આખા દિવસમાં આપણે શું કર્યું, સૂતી વખતે આપણા પરમાત્મા સાથે વાત કરવી જોઈએ કે હે પરમાત્મા, આખા દિવસમાં મેં આવું કામ કર્યું છે, મારાથી કોઈ વ્યક્તિને આવું કહેવાય ગયું છે, તો મને સદબુદ્ધિ આપ, મારું જીવન સફળ કર, મારું જીવન સુધાર, મને મનુષ્યના ગુણ આપો. આવું ભગવાનને આપણે સૂતી વખતે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. થોડા દિવસ આપણે આવું કરીએ તો આપણામાં ઓટોમેટિક આપણામાં ફરક આવશે. આ શાસ્ત્ર કે છે, આ મારું કોઈ નથી, પણ મારો અનુભવ છે. કેમ કે મને જો આ તમારા માયું પગ દુખે છે ને, શું કામ દુખે છે? જ્યારથી આપણે ઓરિજિનલતા ભગવાને જે આપી છે એ છોડી દીધી છે અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તરફ આપણે વળ્યા છે. આપણે આપણા દેશની સંસ્કૃતિ ભૂલી ગયા છીએ. કાચા મકાનના નળિયાવાળી નાયડું યાદ કરો. નળિયાની નાર ક્યાંય જોવા મળે? યાદ કરો તમારા ઘર. જૂનું એટલું સોનું છે, આ સોનું નથી. આ જે બનેલું દેખાય છે એ સોનું નથી. એક સંશોધન કરો. મેરે તો હું કઈ વૈજ્ઞાનિક નથી, પણ એક આત્મમંથન ઘણીવાર કરતા હોઈએ કે આ પગ શું કામે દુખે છે, તો આત્મા સાથે વાત કરો તો ભગવાન કહેશે કે આ તમે લાદીમાં ચાલો છો ને, સિમેન્ટમાં ચાલો છો ને, આ મકાનમાં રહો છો ને, આ મકાનથી તમારું પગ છે
એ હાડકા તોડી નાખે છે, હાથના હાડકા તોડી નાખે છે. આખા શરીરના ધીમે 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 કરતા જગ્યા થવા માંડે છે હાડકામાં. આપણે હાથે કરીને દુઃખ લઈએ છીએ. શાસ્ત્રોમાં આ શિવપુરાણમાં તો બધું બતાવેલું છે. જીવન કઈ રીતના જીવવું એ શિવપુરાણમાં છે. શિવપુરાણને મહાપુરાણ કહેવામાં આવ્યું છે. આપણા 18 પુરાણ છે. કેટલા પુરાણ છે? 18 પુરાણમાંથી કોઈને મહાપુરાણ કહેવામાં આવ્યું છે? અઢાર પુરાણની અંદરથી કોઈને મહાપુરાણ કહેવામાં આવ્યું છે? શિવ મહાપુરાણ. ઇતિ શ્રી શિવ મહાપુરાણ, ઇતિ શ્રી શિવ મહાપુરાણ. શિવ મહાપુરાણને મહાપુરાણ કહેવામાં આવ્યું છે. એકેય પુરાણને મહાપુરાણ કહેવાય નહીં. એક જ એવું પુરાણ છે 18 પુરાણમાંથી કે શિવ મહાપુરાણ સાંભળવાથી વ્યક્તિ સ્વર્ગમાં પણ પહોંચી શકે છે અને કૈલાસમાં પણ પહોંચી શકે છે. ગમે તેટલો પાપી વ્યક્તિ હોય પણ એક વખત પ્રેમથી જો શિવ મહાપુરાણની કથા કોઈ પવિત્ર વ્યક્તિના મુખથી સાંભળે, બિલ્લીની નીચે યા તો શિવ મંદિરની નીચે, તો એના બધા પાપો છે એ ભગવાન શિવજી નષ્ટ કરી દે છે. એવું આ શિવ મહાપુરાણ છે. અને શિવ મહાપુરાણ છે આપણે ઘરમાં કઈ રીતના રહેવું, કઈ રીતના બોલવું, કઈ રીતના કોની સાથે વ્યવહાર કરવો, કઈ રીતના સત્સંગ કરવો, કઈ રીતના માળા ફેરવવી, કઈ રીતના શિવજીની પૂજા કરવી, એ બધું આપણને શિવ મહાપુરાણ શીખવે છે. કેમ કે મહા એટલે મોટું, સૌથી મોટું. અને હું તો એમ કહું, મૃતક વ્યક્તિ પાછળ પણ શિવ મહાપુરાણની કથા કરવી જોઈએ. આ શિવ મહાપુરાણમાં બિદુંગ અને ચંચુલાની કથા આવે છે. હું તમને કહીશ, એક શ્લોક બોલી લે. નમસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે યત પાત્ર નેત્ર યેના ત્વયા ભારત તેલ પૂર્ણ પ્રજ્વલિત તો જ્ઞાનમય પ્રદીપ પ્રજ્વલિત
જ્ઞાનમયઃ પ્રદીપ શિવ નામ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. શિવ નામ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. એમાં કલ્યાણ તારો એમાં બેડો પાર છે. એમાં કલ્યાણ તારો એમાં બેડો પાર છે. ઓમ નમઃ શિવાય બોલ એમાં કલ્યાણ છે. ઓમ નમઃ શિવાય બોલ એમાં કલ્યાણ છે. ઓમ નમઃ શિવાય બોલ એમાં કલ્યાણ છે. શિવ નામ બોલો યંતર પાટ ખોલો. શિવ નામ બોલો યંતર પાટ ખોલો. આનંદ સાગરમાં મગ્ન થઈ ડોલો. આનંદ સાગરમાં મગ્ન થઈ ડોલો. અવસર મહેલો છે અનમોલ એમાં કલ્યાણ છે. અવસર મહેલો છે અનમોલ એમાં કલ્યાણ છે. શિવ નામ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. હાર સંસારમાં માયાની હાટડી. હારે સંસારમાં માયાની હાટડી. જન્મો જન્મની તારી પાપોની ગાંઠડી. જન્મો જન્મની પાપોની ગાંઠડી. આયો કઈ સંતોની આગળ તું ખોલ એમાં કલ્યાણ છે.
શિવાય બોલ એમાં કલ્યાણ છે. માયા છે જળયની ચેતન છે આત્મા. માયા છે જળયની ચેતન છે આત્મા. આત્મા છે સત્ય રૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા. આત્મા છે સત્ય રૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા. એ ચેતન ના મૂલયણ મોર એમાં કલ્યાણ છે. હાલો ચેતન ના મૂલયણ મોર એમાં કલ્યાણ છે. એ શિવ નામ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. એમાં કલ્યાણ તારો એમાં બેડો પાર છે. તાલી પાડો ગાઓ. તાલી મહાદેવને બહુ પ્રિય છે. એમાં કલ્યાણ છે. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. એ રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. એ રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ત્રંબકેશ્વરાય શિવ ત્રંબકેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. એ ત્રંબકેશ્વરાય શિવ ત્રંબકેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. એ ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓય ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય.
હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જગમગ જગમગ પ્રભુ અમે લાવ્યા છે પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ભોલાનો હાથ. એ પ્રભુ બને તેરે ભોલાનો બધાય. પ્રભુ બને તેરે ભોલાનો જગમગ જગમગ આરતે શિવ પુરાણની મીઠાઈ. આરતે શિવ પુરાણની મીઠાઈ. જગમગ જગમગ અમે લાવ્યા છે ને વેદ થાળા. હે પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ને વેદ થાળા. હે પ્રભુ તમે જમકો તારા બાલુર ગુણ લાગાય. તારા બાલુર ગુણ લાગાય. પ્રભુ રાખો તરણની માય. પ્રભુ રાખો તરણની માય. જગમગ થાય દીવડા. જગમગ જગમગ પવન તનર સંકટ હરણ. ત્વમેવ માતા ચ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા પિતા ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ. ગુરુદેવ બ્રહ્મા ગુરુદેવ વિષ્ણુ ગુરુદેવ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. યાની કાની ચ પાપાની જન્મ સર્વની પુષ્ટિવર્ધના મુર્વારૂપે બંધના પુત્રમક્ષ. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિ પુષ્ટિ. ઓમ નમઃ શિવાય. होते सुन वीर हनुमान. राम को जानी सदा करतो कल्याण. आजा वाजा कृष्णा भरद्वाज के पास. ब्रह्म मुनि अश्वम शंभु गए कैलाश. यावर रामचंद्र की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की
લોકનાથ ભગવાન કી જય. વ્યંગ તીરથ માતા કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. અહીં કથા વિરામ લે છે અને મારા બધાને ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય.